아버지 하나님, 오늘도 주 앞에 나아갑니다. 두렵고 떨리는 마음으로 예배를 드리기 원합니다. 주님 함께 주시옵소서. 주 예수 그리스도 기도했습니다. 아멘. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Who is above all song, above all wonder, the world has ever known, above grace and treasure of the earth. There's no way to measure what you crucified, lay behind the stone, live to die, rejected and alone. Fight for us, trampled on the ground. You took the fall. Follow me, above. Above all powers, Above all kings, above all all nature and all created things, above all all this and all the ways of man. You were here before the world began. All kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all rest and treasure of the earth. There's no way to measure what you are. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and swallowed me above. like a rose, trampled on the ground. You took the fall. Thought of me above all. Worthy
No light in the darkness you see. There's a light for all who Look can at the Savior, and life was more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look for His wonderful face, and the things of earth may grow strangely dim in the light of His glory and grace. Through the sin to life everlasting, He passed and we follow in the Lord, our sin no more has dominion, for more than conquers the turn your eyes upon Jesus. Look for His wonderful face, and the things of earth shall grow strangely dim in the light of His glory and grace. His Oh, word child of failure, He promised, believe in and all will be well. Then go to the world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look for His wonderful face, and the things will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Let now your church shine as your breath that you soar in your heart as you offer up your wrath. And now the cross be welcome home by the Savior lifted, those adopted as your own. Let now our hearts burn with the flame of fire consuming for your sons. Oh,
you as your son to carry this, the heavy cross, our weight of sin. So I love you, Lord, and I worship you. Oh, it was lost, now sin's redeemed. I keep my life to honor this, the love of Christ, the Savior King. 어두워진 세상길 주님 없이 걸어가 나의 영혼 어두워졌네. 어느 것이 길인지 어느 것이 죄인지 아무것도 알 수 없었네. 주님 없이 살아가는 모든 삶 실패와 좌절뿐이네. 사랑하는 나의 주님 내 영혼 눈을 뜨게 하소서. 열려라 해마다 열려라 눈을 뜨게 하소서. 죄악으로 어두워진 나의 영혼이 나의 눈을 뜨게 하소서. 아무것도 알 수 없고 아무것도 볼 수 없고 아무것도 부를 수 없어. 세상에서 방황하며 이리저리 헤매일 때 사랑하는 주님 만났네. 어두웠던 나의 눈이 열리고 막혔던 귀가 열렸네. 답답했던 나의 마음 열리고 나의 영혼 열렸네. 죄악으로 어두워진 나의 영혼이 나의 눈을 뜨게 하셨네. 어두웠던 나의 눈이 열리고 막혔던 귀가 열렸네. 답답했던 나의 마음 열리고 나의 영혼 열렸네.
나의 눈을 뜨게 하셨네. 나의 눈을 뜨게 하셨네. 것은 내 것이라고 고집하며 살아왔네. 그 부모와 자녀들까지 주님 것은 내 것이라. 아버지여 용서하여 주옵소서. 맡긴 사명 맡긴 재물 주를 위해 쓰렵니다. 하나님은 내 것이라고 주의 일을 멀리 했네. 주님이시니도 주님이시여 서신이도 주님이라. 아버지여 불충한 종을 용서하여 주옵소서. 세상 유혹 더 멀리하고 주의 일만 하렵니다. 주님 사랑하기만 하고 감사할 줄 몰랐었네. 주님 말씀 듣기만 하고 실행하지 못했었네. 아버지여 연약한 종을 용서하여 주옵소서. 주님 명령 순종하면서 주를 위해 살렵니다. 육신대로 살며 이렇게 갑니다. 안타까운 일이죠. 하나님 인정하지 않고 하나님 믿지 아니하고 육신대로 살다가 갑니다. 그 외에 더 이상 우리가 어떻게 할 도리가 없죠. 육신을 떠나게 되면은 모든 사실이 명명백백하게 우리 눈앞에 펼쳐지게 됩니다. 누군가 간증했는데 하나님 앞에 있으면은 뭐 천국 들어가라 지옥 들어갈까라 뭐 그런 얘기하지 할 필요도 없대요. 자기가 자기 자신의 운명을 알고 그냥 지옥으로 간다는 겁니다. 뭐 애걸 먹거나 천국 들어가게 해달라고 그런 말도 못한대. 너무나 자명하니까. 우리가 지금 어떻게 살고 있습니까? 하나님을 위해서 살고 있습니까? 아니면 여전히 세상 사람처럼 무엇을 먹을까 마실까 입을까 위해서 살고 있는지.
또 자녀들에게 무엇을 먹을까 마실까 입을 것을 강조하며 살고 있는지 우리가 이 시간을 돌아보기를 원합니다. 오늘 시간에 우리가 예배에 앞서서 정말 주님 앞에 우리 모습을 알게 해달라고, 그리고 정말 하나님의 은혜 가운데 내가 죄를 회개하고 온전히 살기를 원한다, 하나님을 위해 살기를 원한다고 그런 고백하면서 주 앞에 나가기를 원합니다. 자녀들과 나라 민족을 위해서 우리가 기도하며 나가겠습니다. 주여 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 불쌍히 여주시옵소서. 주님 앞에서는 더 이상 아버지 행길 기도 없고 돌이킬 기도 없고 아버지 무서운 심판만 있을 뿐입니다. 과연 나는 아버지 내 육신의 만족을 살고 있는지, 내 생의 자랑을 위해 살고 있는지 아버지 돌아보게 하여 주시옵소서. 과연 내가 하나님을 알며 하나님을 위해 살고 있는지, 아버지 뜻을 쫓아 살고 있는지 아버지 불쌍히 주시옵소서. 아버지 심판당할 때 아버지 후회하지 않게 하여 주시고, 오늘 사는 동안에 온전히 아버지 뜻을 쫓아 살기로 말미암아 아버지의 기쁨이야 살기로 말미암아 아버지 하나님 아버지 영광스러운 삶이 되게 하여 주시옵소서. 아버지 너희는 무엇을 먹을까 마실까 입을까 하며 살지 말라 하셨습니다. 이것은 이방인들이 사는 것이니 하나님께서 너에게 필요한 것을 아시니 너희는 먼저 그의 나라 그의 일을 구하라 말씀하셨습니다. 아버지 우리가 과연 먼저 그의 나라 그의 일을 구하는지 아버지 불쌍히 주시옵소서. 아버지 우리 뭉쳐서 복종시켜야 되겠나이다. 십자가 정과 욕심을 먹방해야 되겠나이다. 주여 입으로 주여자는 다 정교에 들어가는 것이 아니오 오직 제대로 행하는 자만이 정교에 들어간다 사모니 아버지 제대로 행하는 반성의 친구 같으니 아버지 하는 참선하고 말에 물대 무너지지 아니한다 했습니다. 그러나 제대로 아니한 양자에게는 아버지 오래 진리 같으니 바람이 불고 참선하되 무너짐이 심하다고 말씀하셨사옵나이다. 주여 불쌍히 주시옵소서. 아직 시간 있을 때 회개하게 하여 주시고 자복하게 하여 주시고 주여 온전히 치료해 사는 삶이 이루어지게 하여 주소서. 자녀들에게 믿음의 본을 보여주게 하여 주시옵소서. 저들이 어불생에 빠져 있습니다. 저들이 아버지 육신대로 살고 있습니다. 하나님 얼굴을 구하지 않 찾지 아니하며 나오지 아니하오니 주여 통하게 하여 주시옵소서. 자복하게 하여 주시옵소서. 마음을 찢어 회개하게 하여 주시옵소서. 주여 우리의 허물입니다. 우리의 부족입니다. 저들을 하나님의 말씀으로 양육하지 못하였사옵나이다. 아버지 용서하여 주시옵소서. 아버지 마지막 때가 되었나이다. 악한 잠깐 삼키고자 하는 가운데 있사오니 수많은 자들이 악한 마음에 공경에 넘어져가나이다. 주여 지어올까 민족이 타락하나이다. 부정과 기만과 아버지 하나님 모든 거짓이 넘치는 가운데 있사옵나이다. 주여 불쌍히 주시옵소서. 주여 불쌍히 주시옵소서. 주여 불쌍히 주시옵소서. 나라 민족을 불쌍히 주시옵소서. 아버지 가나다 미국 올려드립니다. 받아 주시옵소서. 아버지 하나님 받아 주시옵소서. 아버지 심판이 문 앞에 있습니다. 재앙이 재앙을 꼬리에 물고 있습니다. 전쟁이 전쟁이 꼬리를 물고 있습니다. 하나님이여 주여 조기 망하게 되었습니다. 자녀들이 하나님을 알지 못하며 쾌락 가운데 아버지 돈을 위해 살고
살고 있습니다. 아버지 권세를 살고 있습니다. 하나님 알지 못하나이다. 하나님의 뜻을 구하지 아니하나이다. 아버지 사랑하지 아니하나이다. 하나님께 감사하지 아니하나이다. 주여 회개하게 하시고 언니들께 하여 주시고 주를 상상이 되게 하소서. 주를 기쁘게 하는 삶이 되어지게 하여 주시옵소서. 아버지 주여 불쌍히 주시옵소서. 주여 불쌍히 주시옵소서. 주님이시여 승신이고 주님이 그녀하오신 주 이곳에 오셔서 이 모인 자들로 주 백성 삼으사 그 중에 항상 계시고 그 중에 항상 계시고 큰 영광 나타내소서. 이 백성 기도와 또 예물을 이미 향례와 같으니 도와주옵소서. 주 예수 크신 복음을 주 예수 크신 복음을 한 백성 듣게 하소서. 우리 자손들 다 주를 기리며 저 성전을 같이 기나게 하소서. 주 구원하신 능력을 주 구원하신 능력을 그 끝날까지 주소서. 주 믿는 만민이 찬도를 지키며 예 성도들 같이 주 찬송하다가 저 천국 보좌 앞에서 저 천국 보좌 앞에서 늘 찬송하게 하소서. 전능하사 천주를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령을 잉태하사 동정녀 마르게 낳으시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가 못 박혀 죽으시고 장사한 지 4일 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시니 하늘에서 전능하신 하나님 우편한 자 계시다가 저로서 산자와 죽은 자를 심판오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공의와 성도가 설교하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 오늘도 아버지 주 앞에 나아갑니다. 연약한 부족한 가운데 나아갑니다. 우리 주 예수 안에 하나님의 그 신실함을 믿고 나아가오니 아버지 우리 주 예수가 채찍 맞음으로 우리가 나음받았고 저가 징계를 받아 오늘 평안을 누려오니 아버지 이 예배를 흠양하여 주시옵소서. 우리 죄를 회개하며 자복하여 싸우니 불쌍히 여주셔서 사하시고 정결하게 하여 주셨기 원합니다. 예배드린 자는 신령과 진정으로 어디나 말씀하신 주님
전심으로 드리기를 원합니다. 생명 다하여 드리기를 원합니다. 아버지 받아 주시옵소서. 심약한 일에 살고 있습니다. 재앙의 재앙을 잇대어 아버지 하나님 가운데 나아가고 있습니다. 전쟁이 전쟁을 잇고 있습니다. 오늘도 수많은 자들이 피 흘리며 고통 가운데 신음하고 있습니다. 저들의 소원이 끊어졌습니다. 저들의 기쁨이 사라졌습니다. 보이는 건 오직 황폐와 폐허와 절망과 슬픔과 고통밖에 없습니다. 하나님이여 불쌍히 여주셔서 이 환난 때 마지막 때 아버지 믿는 신앙을 우리가 지켜야 해주시고 그 신앙 가운데 아버지 환난을 통과하게 하여 주시옵소서. 아버지 오늘도 주일을 맞아 아버지께 경배하기를 원합니다. 아버지 기쁘게 하길 원합니다. 주의 성령을 함께 하여 주셔서 상달되는 예배와 기도와 찬양이 되게 하시옵소서. 목마른 사슴같이 은혜를 받고자 많은 자들이 이 아버지 예배를 통하여 은혜 받게 하여 주시옵시고 영광 돌리게 하여 주기 간절히 원합니다. 아버지 하나님이시여 나라 민족에서 기도합니다. 한국과 캐나다 아버지 하나님이여 다시 복음 안에서 깨어나게 하여 주시옵소서. 부정과 부패가 만연하고 있습니다. 말로도 않는 거짓이 아버지 넘쳐나고 있습니다. 기만이 넘쳐나고 있습니다. 아버지여 불쌍히 주시옵소서. 나라가 멸망하게 되었습니다. 하나님을 떠나 멸망하게 되었습니다. 아버지 하나님이시여 하나님을 떠나 망하게 되었습니다. 하나님 불쌍히 주시옵소서. 아버지 이를 정광 목사를 보내셨습니다. 귀한 종들을 보내셨습니다. 오늘 전심으로 주인을 통하는 가운데 있을 때 주님 성령으로 들어주시고 귀한 종들을 통하여서 아버지 나라가 회복이 되게 하소서. 윤석열 대통령을 통하여서 아버지 나라의 공의와 정직이 회복이 되어지게 하여 주시옵소서. 거룩하신 아버지 역사하여 캐나다를 붙들어 주셔서 다시 신앙을 돌아가게 하시고 우리 자녀들이 다시 예수 앞에 무릎 꿇게 하여 주셨기를 간절히 바랍니다. 아버지 멀리서 아버지 나가서 하나님을 찾고 있는 아들도 있습니다. 그 아들을 함께 하여 주시옵소서. 하나님과 함께 함으로 말미암아 아버지 형통을 허락하여 주시옵소서. 아들도 큰 영광 받아 주시옵소서. 의인 아우나보다 죄인 하나가 들을 때 천국에서 큰 잔치가 있다 사오니 아버지께 큰 기쁨이 되는 아들이 되게 하여 주셨기 간절히 바랍니다. 오늘도 아버지의 성령 함께 하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도 믿습니다. 아멘. 오늘 말씀은 사무엘하 16장 1절에서 8절까지 말씀입니다. 예. 공격하겠습니다. 다시 마르톡을 조금 지나니 무비보셋의 사원 시바가 안장 지은 두 나귀에 떡 200가 건포도 100송이와 여름실과 100가 포도주 한 가죽부대를 싣고 다윗을 만든지라. 왕이 시바에게 이르되 내가 무슨 뜻으로 이것을 가져왔느냐. 시바가 이르되 나귀는 왕의 권속들을 타게 하고 떡과 실과는 소년들을 먹게 하고 포도주는 들에서 공비한 자들로 마시게 하려 함이니이다. 왕이 가로되 내 주인의 아들이 어디 있느냐. 시바가 왕께 고하되 예루살렘에 있는데 저가 말하기를 이스라엘 족속이 오늘 내 아버지의 나라를 내게 돌리려 하나이다. 왕이 시바더러 이르되 무이보셋에게 있는 것이 다 내 것이니라. 시바가 이르되 내가 절하나이다. 내 주 왕이여 나로 왕이 앞에서 은혜를 입게 하옵소하니라. 다윗 왕이
바울음의 이름에 거기서 사울의 집 족속 하나가 나오니 게라 아들이요 이름은 시므이라 저가 나오면서 인하여 연하의 저주하고 또 다윗과 다윗 왕의 모든 신복하여 돌을 던지니 그때 모든 백성과 용사들은 다 왕의 좌우에 떴더라. 시므이가 저주하는 가운데 이와 같이 말하니 피를 흘린 자여 비루한 자여 가거라. 사울의 족속의 모든 피를 여호와께서 내게로 돌리셨다. 그 대신에 내가 왕이 되었으나 여호와께서 나를 내 아들 압살롬의 손에 붙이셨도다. 보라 너는 피를 흘린 자인으로 화를 자취하였느니라. 아멘. 주의 말씀이었습니다. 시바와 시므이 혹시 생각하기를 그 시라는 성을 갖고 있는 형제인가? 한 사람은 시바고 하나는 시므이. 혹시 이렇게 생각할 사람이 있을지 몰라서 제가 그것을 알게 드립니다. 시바의 시는 제트로 시작합니다. 제트. 그리고 시므이는 S로 시작합니다. 그래서 성이 분명히 달라요. 그래서 다른 사람입니다. 우리가 인생을 살아갈 때 요새 사무엘하를 보면은 많은 도움이 되죠. 사무엘서를 보면은 거기에 그 하나님의 모든 인생의 가운데 역사, 그것들이 다 담겨 있죠. 그래서 뭐 이걸 통해서 우리 인생에 대한 교훈을 받게 됩니다. 뭐 말로 하자면은 성경 모든 말씀들이 우리 인생에 대한 말씀이죠. 어떻게 하면 성공적인 인생을 살아가느냐, 그 말씀입니다. 두 가지 인생이 있죠. 성공적인 인생을 꿈꾸며 살아가는 인생이 있는가 하면은 아예 성공에 대한 생각지도 않고 그냥 되는 대로 살아가는 인생이 있습니다. 그러나 크리스찬은 믿는 사람은 반드시 하나님께 영광되는 삶을 위해서 살아가야 돼요. 그 삶을 살지 않는다면 소망이 없는 것이죠. 더 이상 믿는 자가 아닙니다. 되는 대로 살아간다면 더 이상 믿는 자가 아니에요. 오늘도 부족한 종이 이렇게 이제 예배에 참여했는데 하나님께 영광 돌리고자 하는 그 첫 번째 그 마음 갖고 나왔습니다. 예배를 드린다는 게 쉬운 일이 아닙니다. 모두 한 12분 정도 늦었는데 이 굉장히 하나님 앞에 과실이죠. 이 하나님은 천지를 창조하신 분이십니다. 이제 예수 안에서 우리에게 구원해 주신 하나님이시죠. 그의 사랑과 그 은혜는 말로 다 할 수 없습니다. 천사들은 하늘 앞에 두 날개로 머리를 가리우고 두 날개로 발을 가리우고 두 날개 날면서 찬양합니다. 뭐 천사들의 얼굴에 뭐 흉터가 있을까요? 빛이 나죠. 아주 멋있죠. 아름답죠. 거룩하죠. 그러나 감히 하나님 앞에는 얼굴을 낼 수가 없다는 거죠. 발도 마찬가지. 천사들이 발로 뭐 어디 나쁜 데를 갔을까요? 발로 뭐 누구를 찼을까요? 그런데도 발을 가려운다는 거죠. 쉼없이 두 날개로 날면서 하나님을 찬양하는 이 세라핀 천사의 모습을 얘기한 거죠. 그런데 하나의 인생이, 죄 가운데 사는 인생이 하나님 앞에 나가는 게 얼마나 두려운 일입니까? 전심을 다해서 나가도 너무도 부족한 것이죠. 우리가 이런 마음으로 드릴 때 하나님은 그 예배를 받아주신 줄 믿습니다. 신령과 진정으로 드리는 예배를 받으신다. 앞으로 더욱더 이 산성교 예배가 하나님 보시기에 합당한 예배가 되기를 간절히 바랍니다. 그래서 예배를 잘 드린 자는 성공적인 인생을 살고 있다고 볼 수가 있습니다. 주일날 예배만 드리는 게 아니라 매일같이 예배의 삶이죠. 매일같이 예배의 삶을 드리는 겁니다. 시간이 사실은 하나님이 주신 시간이기 때문에 그것을 허투루 쓰지 않냐고 하나님의 영광을 사는 것이
성대 마땅한 자세인 줄 믿습니다. 저가 그런 점에서 많은 잘못과 허물이 너무도 많이 있습니다. 예. 저는 너무도 해결할 게 많죠. 그래서 우리가 전체적으로 볼 때 첫 번째 우리의 인생은 어떻게든지 세상적으로 성공하려고 하는 그런 그룹이 있습니다. 예. 성공하다가 또 안 돼가지고 좌절한 그런 사람들도 있죠. 좌절해가지고 절망 가운데. 근데 그들의 마음은 성공이 그 목적입니다. 성공하지 못하니까 절망하고 사는 거예요. 두 번째는 뭐냐? 성공했지만은 그 성공을 재물을 갖고 축조하는 것에 관심이 없고 어떻게 그 재물을 통해서 사람들과 인간관계를 아름답게 만들까? 많지는 않죠. 척핀이라는 사람이 있는데 그분이 돌아가셨어요. 근데 억만장자입니다. 조단위의 재산을 가졌습니다. 조단위? 우리 조가 얼마나 많은지도 모르죠. 근데 이분이 지난 9일날 이제 한 6일 됐네요. 샌프란시스코에서 아파트에서 돌아가셨어요. 침실 2개 있는 아파트. 큰 맨션에서 살 수가 있는데 아파트에서 자기 모든 재산을 다 털어주고 저는 아파트에 살았다. 먹는 것도 햄버거를 먹고 비싼 레스토랑도 안 가고 햄버거. 그 어머니가 또 그렇게 살았다고 그래요. 남들에게 이제 많은 도움을 주고 했는데 근데 도움 받는 사람이 부담 갖지 않게 해서 최선을 다했다고 합니다. 그 근처에 어떤 이렇게 아픈 사람이 있었는데 그 사람은 이제 이렇게 거기 갈 곳을 이렇게 항상 픽업해주고 그랬대요. 근데 꼭 일을 안 가면서도 일 가는 도중에 픽업해서 데려가는 척 하면서 전혀 부담을 안 주고. 근데 이분도 그 어머니를 닮아가지고 그 많은 돈을 기부했지만 이것이 사회에 알려지면 더 이상 기부 안 하겠다. 딱 그렇게 했다는 거예요. 그리고는 모든 기부를 다 마치고는 죽은 거죠. 10조를 기부를 했다고 그러는데 이분에 대해서 정말 누굽니까? 그 유명한 그 빌 게이츠 또 누굽니까? 워렌 버핏. 그들의 영웅이. 이분은 정말로 다 바친 사람이고 자기 이름을 위해서 전혀 바치지 않은. 기부해서 자기 이름 남기기 하는 사람이 얼마나 많이 있습니까? 근데 그렇게 많이 기부했어도 이 사람 이름으로 된 건물이 아무것도 없는 거예요. 그거 원치 않았기 때문에. 보면 대학교도 보면 누구 건물. 여기도 저기 다운타운에 이제 야구장에도 뭐라 썼습니까? 로저스 센터. 이름 계속 바뀝니다. 계속 주인이 바뀔 때마다 이름 남기는 거죠. 이렇게 사는 인생도 있습니다. 그러니까 인간적으로 보면 굉장히 존경스러운 그러면서 이렇게 말씀했습니다. 내 마음속에 결코 변하지 않는 한 가지 생각이 있었다. 부를 사람들을 돕는 데 써야 한다는 것이다. 여러분도 한번 해보면 기쁠 것이다. 지난번에 말씀드렸지만은 제 조카가 이제 사업적으로 성공해서 와서 돈을 많이 쓰고 갔습니다. 수명 되는 그런 친척들을 다 먹였으니까요. 좋은 식당 가서. 근데 그거보다도 자기 이름이 이제 대단한 게 됐죠. 조카에 대해 감사하고 막. 근데
이 핀이 이 사람은 그보다 한 개 더 윈이라는 거예요. 진정 인간 관계를 위해서 자기를 다 드렸다는 거죠. 근데 미안하지만 거기다 한 단계 더 위가 있어요. 그건 뭐냐? 하나님을 위해서 살아가는 사람. 하나님 위해서 그게 가장 위대한 사람입니다. 하나님 위해서 살아가면 하나님을 통해서 수많은 자들을 하나님께서 만지시고 구원을 이루게 하시죠. 그게 가장 위대한 삶입니다. 재물을 베푸는 것도 좋지만은 왜냐? 심판이 있기 때문에. 영생이 아니냐 영벌이냐 천당이냐 지옥이냐 그것이 있기 때문에 내가 하나님의 구원의 도구로 쓰임받아서 많은 자들을 천국으로 인도한다면 그보다 더 가치 있는 인생이 없죠. 그래서 정말 우리가 어떠한 삶을 살아가느냐 가장 좋은 삶은 하나님의 영광을 살아가는 삶이라는 거죠. 아시다시피 다윗은 지금 비참하게 이렇게 쫓겨나가는 인생이 돼서 아들에게 쫓겨간 거야. 아들한테 본문에서 아들이 쫓겨나가서 지금 예루살렘에 있지 못하고 지금 급히 짐 싸들고 그 감람산 쪽으로 올라가면 감람산. 제가 봤더니 감람산이 올라가면은 예루살렘이 쫙 보여요. 예루살렘보다 더 높아요. 쫙 보면은. 그게 굉장히 지형이 아름답게 돼 있어요. 거기가. 근데 그 아들 압살롬이 사람들의 마음, 백성들의 마음을 다 자기를 이끌어가지고 그때 이제 자기를 왕으로 선포한 겁니다. 어디서 그랬어요? 헤브론에서 그랬지. 헤브론에서. 그 소식을 다시 듣고 그는 급히 짐을 쌌습니다. 백성들의 마음이 걸룩한 것을 알았기 때문에. 근데 그 상황보다도 나단을 통해서 미리 말씀하셨거든요. 그 11장에 보면 나오는데 그걸 다시 한번 보겠습니다. 사무엘 11장 보면은 12장에 나와 있어요. 칼이 너를 떠나지 아니하고 그리고 네 집에 죄악을 일으키고 환난을 일으키는 거죠. 내 철을 다른 사람에게 주리라. 이 말씀 나단의 그 말씀을 그는 마음에 새기고 그것을 생각했다는 거죠. 그래서 바로 지금 이 시간이구나. 하나님의 손을 누가 우리가 거역할 수가 있겠습니까? 하나님이 주시는 매를 그는 맞을 수밖에 없는 거예요. 바로 짐을 쌌어. 바로. 굉장히 현명한 거죠. 그러니까 죄를 지었지만은 회개하고 하나님이 주신 그 예언자의 말씀을 선지자의 말씀을 내팽개치지 않고 마음에 품었다는 거예요. 마음에 품고 조마조마 살았다는 거. 언제 하나님의 그 무서운 손이 나한테 떨어질까? 압살롬이 일어날 때 바로 깨달은 거예요. 지금 이러구나. 하나님의 그 매를 누가 거역할 수 있겠을까? 바로 짐을 싸고 떠났다는 거예요. 떠날 때 갈람산으로 올라갈 때 머리에 수건을 쓰고 울면서 맨발로 행했다고 했어요. 머리를 가르고 맨발로 울며 행했다고 15장 30절 나와요. 자기 죄에 대한 그 애통함과 정말 이 재앙이 자기 가정에 임한 거에 대한 정말 슬픈 마음이겠죠. 아들에게 쫓겨난다는 게 얼마나 그 수치스러운 일입니까? 얼마나 고통스러운 일이에요. 압살롬이 셋째 아들이라고 하다. 둘째는 벌써 어렸을 때 죽었고. 그래서 이제 올라가는데
거기 올라가서 올라가면 저기에 마르톡에 이를 때 32절에 나오는데 마르톡에 이를 때 그러니까 감람산 마르톡이죠. 거기 정상입니다. 정상에서 쫙 보입니다. 예. 거기서 이제 하나님 경배하는 마르톡이다. 이것을 한번 우리가 짚고 넘어가는 뭐냐면은 감람산이 그 예루살렘 성전보다 높은 데 있습니다. 거기서 쫙 보입니다. 근데 감람산 거기서 거기 봐 예수님이 승천하신 곳이죠. 거기서 하나님을 경배하는 그 처소가 있다는 거예요. 왜 그랬습니까? 하나님이 예루살렘 성전에 계시는데 더 높은 곳에서 하나님께 엎드린다는 거예요. 인생에 어떤 상황이 있든지 어떤 처지에 있든지 하나님이 가장 높고 하나님만이 영광을 받아야 된다는 거죠. 다윗은 그런 삶을 살았어요. 어떤 상황에서 바세바의 일을 빼고는 어떤 상황에서도 하나님께만 영광 되기 위해서 최선을 다했던 사람이에요. 자기 생명 놓고 하나님의 영광에 살았던 사람. 그래서 이렇게 어려운 가운데도 그는 하나님을 모시고 갑니다. 갈 때 사독이 그 언약궤를 모시고 나와서 그것을 같이 가자고 그랬더니 다시 뭐라고 그랬냐면은 그나더라. 하나님의 도우심이 있으면 다시 돌아올 것이다. 그러니까 하나하나 모든 것이 하나님의 영감이 없으면 할 수 없는 일들을 계속 하시는 거예요. 그리고 사독을 나를 따르지 말고 궁에 남아있어라. 그래서 거기에 아히도벨의 그 모략을 패를 시켜라. 후세한테 또 얘기해 줍니다. 이 모든 것이 사람의 지혜로는 정말 하기 힘든 거예요. 근데 다윗이 한 모든 말들이 그대로 이루어지는 거예요. 응? 아히도벨이 다윗을 죽이자. 지금 방금 피곤할 때 다 해서 마르톡에 있을 때 쳐서 죽이자 했을 때 뭐라고 했습니까? 후세가 나서가지고 아닙니다. 그게 아니에요. 그렇게 했으면 다윗은 죽었죠. 근데 후세가 그것을 막고 하나님이 역사하셔가지고 아히도벨의 꾀를 아주 수포로 돌아가게 했어요. 그래서 압살롬이 후세의 말을 듣고 나중에 전 군대를 몰고 가자 해가지고 싸웠는데 거기서 압살롬은 죽었죠. 자, 압살롬도 너무도 참 안타깝습니다. 그렇게 잘생기고 그렇게 아주 똑똑한 자가 하나님 알지 못하고 하나님의 그 인도하심을 받지 못하고 육신의 혈기대로 행한 거죠. 사실은 결과에서는 아버지를 죽인다고 그러다가 거기에 뭐야 오동나무인가 거기에 그냥 머리가 붙들려 가지고 거기서 위압에 의해서 죽었죠. 참 안타까운 인생으로 끝마쳤습니다. 중요한 것은 하나님 의지하지 않고 하나님 뜻이 어딘지 모르고 살아갔다는 거예요. 수많은 자들이 이렇게 살아가고 있습니다. 하나님 뜻을 모르고 하나님이 어디로 인도하는지 모르고 그냥 살아가고 있는 거예요. 하나님 그들을 얼마나 안타깝게 보시겠습니까? 한 사람 한 사람이 너무 하나님께 귀한데 그래서 이제 마르토가 이렇게 이제 감람산을 넘어서 가는데 거기 이제 예수님께서는 베다니 그쪽이죠. 그쪽으로 이렇게 해서 가는데 무비봇의 상황 본문에서 시바가 이제 나귀 둘하고 건포도 뭐 이런 것들을 가져왔습니다. 그리고는 어쩌면냐 너 주인의 아들은 어떻게 됐냐? 시바는 종이거든요. 종의 그 주인은 누구예요? 무비보셋이죠. 무비보셋은 요나단의 아들이에요. 쩔뚝발이. 요나단. 여러분 요나단을 아십니까? 요나단은 정말 정직한 자예요. 다윗과 그냥 의형제 맺은 자예요. 정말 진실한 자입니다. 보통 그런 진실한 부모가 있으면 자녀들도 어느 정도 따라가게 돼 있어요. 어느 정도. 아버지를 통해서 배우니까.
근데 제가 볼 때는 시바가 뭐라고 그러냐면은 이제 다시 도망가니까 이제 내 나라 사울의 나라가 다시 돌아왔다 했다는 거예요. 무비보셋이. 그러면서 왕이 이제 피곤할 테니까 이것을 쓰라고 합니다. 그러니까 다시 거기 말에 혹해가지고 그래 무비보셋의 중은 다 네가 가져라 이렇게 해버렸습니다. 제가 볼 때는 시바가 거짓말을 하는 것 같아요. 시바가 무비보셋이 절름발이에서 막 그러는데 나중에 나오는데 19장에 나오는데 그 무비보셋이 이제 다시 돌아올 때 나옵니다. 나오면서 너 왜 강 건널 때 나랑 함께 하지 않았냐 다시 이렇게 책망하니까 요단강이죠. 그러니까 내 종이 나를 속였다. 저는 무비보셋의 맛을 더 신뢰합니다. 그래서 시바와 네 가진 것을 나누라. 사울의 모든 재산을 무비보셋이 준 건데, 그러니까 엄청난 재산이죠. 제가 볼 때는 시바가 그것을 탐해서 거짓말을 한 것 같아요. 재물에 눈이 어두운 거죠. 재물. 그래서 이렇게 재물에 눈이 어두워서 그렇게 살아가는 사람들이 있다는 거예요. 그렇게 살아가는 사람들. 하나님이 이런 삶을 귀하게 여기지 않습니다. 귀하게 여기지 않아요. 재물에 눈이 어두워서 살아가는 사람. 그걸 귀하게 여기지 않아요. 하나님이 귀하게 여기는 건 무엇이냐? 아까 말씀드렸지만 하나님을 경외하는 자를 귀히 여기는 거예요. 이것이 성공적인 인생이야. 이것이. 미가서에 나와 있습니다. 뭐라고 하셨습니까? 천천의 수양 만만의 강수 같은 기름을 하나님이 기뻐하지 아니하고 오직 하나님을 경외하는 것을 기뻐하신다. 하나님을 경외하는 자는 어떻게 행합니까? 공의를 행하고 인자를 사랑하며 겸손히. 이걸 보면은 한국의 이재명 아시죠? 사모님도 아실 거예요. 이재명 누군지. 이 사람은 하나님을 경외하자는 게 분명해. 공의를 행하지 않죠. 인자를 행하지 않죠. 겸손하지 않죠. 이런 자를 하나님은 기뻐하신다. 다윗은 하나님을 경외했습니다. 경외. 여러분과 저가 하나님을 경외하시길 축원드립니다. 하나님 경외한다는 것은 하나님이 얼마나 영광스럽고 영화로운지 전능하신 하나님을 깨닫고 사는 거예요. 그 앞에서 살아가는 거죠. 그것이 경외하는 거죠. 바벨론에 끌려간 다니엘과 사드락, 메삭, 아벳노고 이것이 경외하는 삶. 네가 신상에다가 절을 하지 않으면은 뜨거운 영광로에 던진다 했지만은 사드락, 메삭, 아벳노고 왕이여 우리가 절대로 안 할 것이다. 느부갓네살이 아직 반말해요. 느부갓네살이 우리가 절대. 그래서 7배나 탄 영광로에 사드락, 메삭, 아벳노고를 던져버렸는데 근데 거기 보니까 느부갓네살이 깜짝 놀랐어요. 세 사람이 들어갔는데 한 사람이 더 있는 거예요. 신의 아들 같은 사람이 하나가 더 있다고 그런 얘기죠. 간증이죠. 느부갓네살의 간증이에요. 너무나 놀라가지고 사드락, 메삭, 아벳노고가 걸어 나왔는데 탄 냄새도 나지 않고 옷도 그리지 않고 완전히 온전한 가운데 나왔습니다. 이게 뭘 가르치는 겁니까? 하나님을 경외하는 것이 인생의 근본이야. 하나님을 경외 인생의 근본이야. 내가 불 가운데 던져진다 할지라도 불 가운데 던져서 불에 타서 죽는다 할지라도 그것이 인생의 근본이다. 그렇게 되시길 축원드립니다. 다 또 그런 하나님을 경외하는 자 중에 하나예요. 환난 가운데 있지만 자기 죄 때문에 일어난 자라고 다 모든 걸 받는 거예요.
범죄한 것을 자기 통절히 느끼면서 울면서 간 거예요. 이제 많은 재앙들이 넘쳐나고 있습니다. 환난들이 넘쳐나고 있습니다. 누구를 손가락질하고 뭐 하는 게 아니라 우리의 모든 죄로 허물로 받아들이고 이제는 애통할 때죠. 나라와 민족에 와서 울 때입니다. 자기 자신과 우리 자녀들을 위해서 애통할 때죠. 다윗이 그렇게 행했다는 것입니다. 그래서 다윗에게 모든 그 하나님께서 영광 주셔서 언약궤도 같이 가지 않냐고 사독과 또 후세를 성에 남게 해서 압살롬은 그릇 가게 하고 이 모든 것을 하나님이 다 하시고 또 아히도벨의 모든 계략을 다 패하게 하시고 그 아히도벨은 그 시로 자기 고향 가서 죽었습니다. 얼마나 지혜로운 자인지 말도 못해. 하나님이 망한 것을 알았어요. 내게 분명히 내 계략이 더 신나는데 이거 하는 것은 하나님의 손이 그 뒤에 있구나. 내가 하나님을 대적하는 자가 되었구나. 절망 가운데 그는 가서 자결해 버렸습니다. 보통 사람은 제갈 공명 같은 사람이에요. 하나님의 손이 함께하니까 그 누구도 그들을 건드리지 못하는 거예요. 다윗을 건드리지 못하는 거예요. 여러분과 제가 하나님의 경량으로 하나님이 함께하시고 도우심을 늘 경험하며 살시기를 축원드립니다. 그것이 마지막 환난 때 너무도 필요한 거예요. 두 번째는 시므이가 나타납니다. 그가 다윗을 막 저주하면서 막 그냥 뭐라고 합니까? 뒤로 앉아 가거라 못할 소리 할 소리 못할 소리 다 하면서 예수님이 그렇게 판단을 받으셨죠. 백성들한테 바라바를 놓아라 하면서 바라바를 놓아달라고 그러고 예수님을 못 박아 죽여라. 이거 십자가 연평등된 뭐라고 했습니까? 네가 지금 십자가에서 내려놓으면 내가 인정할게. 이 조롱이죠. 다 조롱입니다. 그와 같이 지금 다윗이 그렇게 시므이에게 조롱받는데 시므이는 다윗을 판단하는 거죠. 판단. 이거 하나님 기뻐하지 않아요. 아무리 시므이의 말이 다 맞는다 할지라도 하나님 기뻐하지 않아요. 결국 시므이는 나중에 죽음당해요. 누구한테? 솔로몬한테 죽음당해요. 남 판단하는 자를 하나님이 기뻐 안 하셔요. 그래서 야고보서에 나와 있잖아요. 궁일이 여긴 자는 궁일의 심판이 있다고 해요. 궁일이 여긴 자는 궁일의 심판. 궁일을 행하지 아니하면 궁일 없는 심판이 있다. 남을 판단하는 자는 나아가 하나님의 자리에 들어가는 거예요. 하나님을 가만두시겠어요? 하는 자를 뺏는 자를. 하나님 앞에서 우리가 모두가 죄인이라 다 죄인이라. 성전 안에 바리새인과 세리가 들어갔는데 바리새인은 감사합니다. 세리는 얼굴도 못 들고 나를 불쌍하게 하고 계속 가사만 치는 거예요. 누가 옳다 여김 받았느냐? 세리라 세리. 이스라엘이 계로 여기는 세리가 옳다고 합니다. 바리새인은 율법적으로 완전하고 모든 걸 다 지키지만은 하나님 앞에 여전히 죄인인데 그 죄를 깨닫지 못하고 잘난 체를 했다는 거죠. 하나님 앞에 나의 모습을 생각하면서 우리는 서로 궁히 여기고 내가 하나님께 용서를 받았은즉 나도 원수까지도 용서하는 것이 하나님이 기뻐하시는 삶인 줄 믿습니다. 그래서 아무도 판단치 말라고 나와 있습니다. 예수는 판단을 안 하셨습니다. 아무도 판단하지. 그러면서 이 가운데 다윗은 이 모든 판단을 묵묵히 견뎌. 놀라운 일이죠. 예수님도 마찬가지죠. 모든 판단을 다 견뎌내셨죠. 묵묵히 견뎌내셨어. 도수장에 끌려가는 양같이 묵묵히 견뎌냈습니다. 다윗도 묵묵히 견뎌냈습니다. 하나님이 저렇게 시켰으니 내가 받아야 되지 않겠냐. 우리 가운데도 많이 있습니다. 여러 가지 어려운 가운데
남이 나를 비방하고 조롱하고 멸시하고 등을 돌리며 많은 그런 게 앞으로 아마 더 할 거예요. 앞으로 악한 마귀의 역사 가운데 그때 방법은 묵묵히 견디는 묵묵히. 야고보서 5장 11절에 이렇게 말씀했습니다. 보라 인내한 자를 우리가 복되다 하나니 너희가 욥의 인내를 들었고 욥이 인내를 했습니다. 위로하러 찾아왔던 친구들이 그를 비방하기 시작했어요. 네가 죄가 있어 맞는 거다 막 계속. 그를 욥은 묵묵히 참아 견뎠습니다. 계시록의 3장에 보면 이렇게 나오고 있습니다. 내가 나의 인내의 말씀을 지켰은즉 내가 또한 너를 지켜 시험의 때를 면하게 하리니 이는 장차 온 세상이 모여 땅이 거한 자는 시험할 때라. 환난과 어려움이 닥치고 막 나를 우겨싸고 나를 미워하고 정죄하고 판단하고 엎그러뜨리려 할 때 주님의 인내를 우리는 배워야 될 줄 믿습니다. 온유와 겸손으로 잘 받아야 돼. 하나님을 생각하면서 그것이 승리의 길인 줄 믿습니다. 하나님을 경외하고 환난을 은혜 가운데 잘 참아 견디는 것이 이 환난 때 우리의 승리가 되는 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 부족하니 약합니다. 다윗은 그 모진 환난을 말로 다 할 수 없는 그 고통의 시간을 하나님을 의뢰하며 묵묵히 참아 견디며 승리했습니다. 아버지, 우리도 이 고통의 시간을, 어려운 환난의 시간을 동일한 믿음 가운데 승리하게 해주시기 원합니다. 감사하며 예수 그리스도의 예수님 이름에 오늘 우리 말씀을 생각하면서 잠깐 기도하는 시간을 갖겠습니다. 우리 다 부족합니다. 달같이 아버지, 우리가 범죄합니다. 죄를 짓습니다. 하나님의 눈을 속이고자 하는 그런 때도 있습니다. 하나님, 아버지, 우리가 우리의 부족함과 연약함을 깨닫게 하여 주시고 하나님 앞에 회개하게 하여 주시옵소서. 참으로 자복하게 하여 주시고 마음을 짓게 하여 주시옵소서. 다시 그랬듯이 아버지, 우리도 참으로 회개하게 하여 주시고 아버지, 사신 하나님 그 경외하며 아버지를 신뢰하며 살게 하여 주시옵소서. 다시 아버지, 장체를 깨닫고 통제를 깨닫고 아버지 그 가운데 행하였더니 하나님이 그를 떠나지 않았습니다. 하나님이 그를 버리지 않았습니다. 환난 가운데 그를 지켜 주었습니다. 아버지, 모든 핍박과 조롱과 모욕과 판단을 온유 겸손한 마음으로 참았더니 하나님이 그를 회복시켜 주셨습니다. 하나님이여, 다윗의 시장을 복받게 하여 주셔서 아버지, 영광 돌리는 우리 성이 되어지게 하여 주시옵소서. 심약한 날에 살고 있습니다. 사랑이 없고 강팍한 시대 가운데 살고 있습니다. 믿음이 없고 폐역한 세대 가운데 살고 있습니다. 아버지, 은혜 가운데 끝까지 신앙을 우리가 지키게 하여 주시옵소서. 아버지, 영광 돌리게 하여 주시옵소서. 신과 같은 삶을 살지 않게 하시고 시바 같은 삶을 살지 않게 하여 주시옵시고 오직 하나님을 위하여 아버지 경외하며 살아서 우리를 주장하여 주시옵소서. 아버지, 죽기를 각오하고 불 가운데 들어간 사드락 메삭 아베나같이 오직 하나님의 영광을 사랑하는 귀한 삶으로 우리를 인도하여 주시옵기옵소서. 하나님이여, 우리를 주장하여 주시옵소서. 우리를 인도하여 주시옵소서. 아버지, 올려드립니다. 한국 올려드립니다. 캐나다를 올려드립니다. 아버지, 받아주시옵소서. 오늘도 아버지 주 은혜 감사하여 드린 예물마다 아버지 축복하여 주시고
아버지의 오병이 같은 예배를 통하여서 주의 나라가 확장되어지게 하여 주옵기 원합니다. 감사하며 예수 그리스도의 예수입니다. 아멘. 축도로 마치겠습니다. 지금 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑과 성령님의 강하게 통하심이 오늘 말씀 가운데 승리하여 오는 거룩한 백성들 영원토록 함께 있을지어다. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. In